Electric circuits. Batteries are the storehouses of the charges. Electricity is the flow of charges from these batteries. These batteries can flow only when the complete path of the connection exists between the two terminals of a battery. Circuit is the combination of the battery, connecting wires, and the device to be operated. For example, a bulb. There are connected a manner to provide a complete path to flow the charges of from one terminal of a battery to other through a device. An electric circuit is a combination of charges. It in the electric components including the battery connected to manner to form a closed path for the flow of the electric current through them. The complete electric circuit is connected across a battery. There is a flow of the charges which constitute the movement of the current from positive terminals of a battery to its negative terminal. Electric circuit, the direction of the flow of the current is always taken from the positive terminal to the negative terminal of the battery through a circuit. The flow of the current is opposite to the direction of the flow of the negative charged electrons only when the current is passed through it. The electric circuit complete, then the bulb glow. During the 20th century, the hundreds of the thousands of the kilometers underwater cables were laid under the oceans and the sea to transmit electric signals to applications. Today, these cables are being replaced by optical fiber cables, which provide the faster and large data for the communications. There are a number of the circuits were shown in this activity. When the circuit is completed, then electric bulb is glow. Another is a electric switch. In our houses, we have to switch turns on of the electric appliances like a bulb. Thus, this switch is connected in a path of the electric circuit between the electric supply and appliance. These switches enable us to appliances at our own convenience. The switch is off state, it breaks the electric circuits between the electric supply and the appliance. This stops the flow of the current through the appliances and stop working. To make an electric circuit operate at our convenience, we need to add a switch to it. When a switch is off, it does not allow current to pass through the electrical devices. When it is on, it allows current to pass through it. An electric bulb connected in the electric circuit, the easier way of stopping the bulb from glowing and to disconnect one wire of the circuit from other terminals of the battery. By putting the wire in contact again the bulb, we can glue. But an activity to make a simpler switch is given at the bottom of the every bulb. All commercially available switches act like a switch. These are made from the plastic. These are available easily in a market. Different types of switches available in the market. On off buttons which are used in household circuits. Push button or slide button switches which are used in torches, transistors and toys. Pressed button switches which are used to ring the doorbells. तर आता इलेक्ट्रिक सर्किट म्हणजे जो काही इलेक्ट्रिसिटीचा जो प्रवाह आहे तो बॅटरीशी कनेक्ट केलेला असतो. बॅटरी, त्याचे जे दोन वायर आणि जे बल्ब, हे जे सगळं एकमेकांशी ज्यावेळेस योग्य पद्धतीने जोडलं जातं त्यावेळेस बल्ब ग्लो होतो. आणि मग हे जे काही बॅटरीशी कनेक्ट असणारं जे काही जो बल्ब आहे त्याच्या एकूण रचनेला त्यालाच म्हणतो आपण इलेक्ट्रिक सर्किट. आता हे सर्किट कंप्लीट करण्यासाठी त्याच्यामध्ये बॅटरी, दोन वायर आणि जे कोणतंही बल्बच्या ऐवजी कोणतंही दुसरं उपकरणसुद्धा आपण त्याच्यामध्ये त्याचा वापर करू शकतो. आणि मग ही सगळी कंप्लीट रचना पूर्ण झाल्यानंतर त्याला इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट झालं असं म्हणू, किंवा त्याचा जो मार्ग आहे इलेक्ट्रिसिटी जाण्यासाठी तो कंप्लीट होतो. ज्यावेळेस स्विच ऑन होतं
इलेक्ट्रिसिटीचा प्रवाह हा पॉझिटिव्ह टर्मिनलपासून ते निगेटिव्ह टर्मिनलपासून सुरू होतो आणि त्याचा जे काही डिव्हाइस आहे किंवा उपकरण आहे ते पूर्ण सुरुवात होते. पण समजा हे जर का वायर आहेत किंवा ज्याला आपण सर्किट म्हणतो, योग्य पद्धतीने समजा जर का नाही जोडलं, तर एकाच पॉईंटकडे जोडलं किंवा दोन्हीही त्यावेळेस वायरमध्ये कुठलं तरी वायर तुटलेलं असेल किंवा त्याच्यामध्ये योग्य पद्धतीने एक जोडलेलं नसेल, तर त्यावेळेस जे काही उपकरण आहे किंवा जो बल्ब आहे तो चालणार नाही. तो योग्य पद्धतीने सर्किट जर कंप्लीट असेल तरच तो अप्लायन्सेस किंवा तो बल्ब त्या चालू स्थितीमध्ये असेल. कुठलंही जर वायर थोडं जरी तुटलेलं असेल दोन वायरपैकी, तर त्यावेळेस ते कुठलंही उपकरण चालत नाही. कित्येक समुद्राच्या खाली सुद्धा हे असे कित्येक किलोमीटर अंडर वॉटर केबल्स हे असे महासागरामध्ये टाकण्यात आले होते की एका ठिकाणीहून दुसऱ्या ठिकाणी जे काही इलेक्ट्रिक सिग्नल देण्यासाठी, आणि परत छोट्या छोट्या ज्या वायरनी हे परत रिप्लेस करण्यात आले आणि नंतर हे एक संदेशवहनाचं एक मोठं माध्यम आहे. या इलेक्ट्रिसिटीच्या माध्यमातून सुद्धा संदेशाची देवाणघेवाण होतं. नंतरचा जो प्रमुख भाग आहे की आपल्या घरगुती वापरामध्ये कित्येक स्वरूपाची जी बटन आहेत आपण वापरल्या जातो, कारण दरवेळेस हे सर्किट कंप्लीट करण्यासाठी दोन वायर एकत्र जोडून कुठलंही उपकरण जोडणे किंवा सर्किट कंप्लीट करणे हे आपल्याला सोयीस्कर ठरत नाही. म्हणूनच हे सर्किट बंद करण्यासाठी किंवा हे सर्किट चालू करण्यासाठी ते उपकरण चालू आणि बंद करण्यासाठी स्विचचा किंवा बटनांचा वापर केला जातो. बटन हे अतिशय सोपी पद्धत आहे दोन वायर एकमेकांपासून दूर करण्यासाठी आणि दोन वायर परत एकत्र करण्यासाठी, म्हणजेच सर्किट तोडण्यासाठी आणि सर्किट जोडण्यासाठी. सर्किट म्हणजे दोन वायर जे बॅटरीशी कनेक्टेड आहेत त्यांच्यामध्ये एक बटन ठेवलं जातं आणि ह्या बटनाच्या माध्यमातून हे दोन वायर एकमेकांपासून दूर केल्या जातात आणि ज्यावेळेस ते उपकरण चालू करायचं असेल बटनाच्या सहाय्याने ते दोन वायर एकमेकांशी जोडल्या जातात. आणि आपल्यासाठी ही घरगुती वापरण्यासाठी हे जे वेगवेगळ्या स्वरूपाचे बटन्स मार्केटमध्ये अवेलेबल असतात, दाबण्याचे बटन, प्रेस करण्याचे बटन, जे मोटरमध्ये मोटरमध्ये जे गोल बटन वापरल्या जातात ते प्रेस करून ती मोटार ऑपरेट केल्या जाते. आपले साधे जे बटन आहेत ते ऑन ऑफचे बटन असतात किंवा त्याच्यावरती लिहिलेले पण असतात किंवा छोटे स्लायडिंग बटनसुद्धा असतात. असे विविध प्रकारच्या बटनांची रचना दिसून येते. किंवा एखादी टॉर्च चालू करायची असेल तर बटन स्लाइड करून ती आपण टॉर्च चालू करू शकतो. अशा पद्धतीने वेगवेगळ्या स्वरूपाच्या बटनांचा वापर करून ही जी उपकरणं आहे आपल्याला हाताळणं सोपं जातं आणि सर्किट ज्यावेळेस चालू होतं इलेक्ट्रिसिटीचा प्रवाह त्या बॅटरीमधून सुरू होतो किंवा इलेक्ट्रिसिटी सुरू होते आणि हा जो प्रवाह असतो नेहमी पॉझिटिव्ह टर्मिनलपासून ते निगेटिव्ह टर्मिनल असतात आणि त्याच्या विरुद्ध दिशेनेच इलेक्ट्रॉनचा हा प्रभाव असतो.